Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Ibu Dr. Anda Wiwi Purnama Dewi, MSI. Yang saya hormati seluruh PKS, yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 18 Tangerang, yang saya hormati Bapak Haji Mari selaku pemberi materi pada kesempatan hari ini, dan juga anak-anakku sekalian yang sudah ikut dalam Zoom meeting ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sama-sama senantiasa diberikan nikmat yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat terus-menerus sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai saja pembacaan Yasin dan Tahlil ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini berbuah pahala untuk diri kita dan juga untuk orang yang kita kirimkan Fatihah. Kita awali dengan Al-Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi al-kiram. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى حضرة أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وأصولهم وفرعهم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها ونفوس إله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه وجعلنا بها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعملون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم يرجعون ونرجع بالدون من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا عملت أيدينا ألعابهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله المولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam igtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ginaka qabla fakrika wa faragaka qabla suglika wa hayataka qabla mautika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina wa syakirin
Walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat dan yang sama kita hormati Kepala SMP Negeri 18 Kota Tangerang, Ibu Dr. Anda Wiwi Purnawa Dewi, Dr. Anda Wiwi Purnama Dewi MSI, segenap para PKS, Bapak Ibu guru, staf tata usaha, dan yang Bapak banggakan anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan yang begitu luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan terlebih nikmat panjang umur dan nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga di pagi yang berbahagia ini mudah-mudahan kita bisa lewati hari ini dengan memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasa mengharap keberkahan dan keselamatan, sehingga kita termasuk umatnya yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di alam dunia dan di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam sama senantiasa kita haturkan keharibaan alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya akan menyampaikan satu tema tausiah yang berjudul banyak-banyaklah berbekal kebaikan. Di awal pembuka tadi, saya kutip sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sehataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla suglika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, ingat 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Ingat masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda merupakan masa yang masih penuh dengan kemampuan, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kematangan. Sehingga kalaulah kita berada di masa yang muda, kita masih bisa dan mampu untuk melakukan apa saja. Karena kita masih punya kekuatan, kita masih punya tenaga yang sangat luar biasa. Namun, janganlah sampai kita seperti pada suatu pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Masa muda puas-puasin, kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Ini artinya apa? Kalau kita memandang dari ungkapan tadi, bisa saja itu bernilai negatif. Tapi yang harusnya kita ambil, saudara hadirin sekalian, anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita ambil satu nilai positif dari ungkapan tadi. Kita manfaatkan masa muda kita ini untuk memperbanyak amaliyah kita, memenuhi potensi kemampuan kita yang masih luar biasa itu dengan hal-hal yang baik, sehingga
nanti kita tidak akan mendapat satu penyesalan. Karena apabila nanti sudah datang masa tua, sudahlah, yang datang hanyalah suatu penyesalan. Kita merasa sudah tidak berdaya, sudah tidak memiliki kemampuan. Makanya kata Sayyidina Ali dalam satu ungkapannya, laisal fata ma yakulu ha'abi, walakinal fata ma yakulu ha'nada. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan dirinya karena bapaknya atau karena keturunannya. Tetapi kata Sayyidina Ali, yang namanya pemuda itu adalah yang mengatakan, aku, inilah aku. Jadi potensi yang ada di masa muda ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan masa muda ini tempat kita untuk menanam, beramal, membekali dengan kemampuan-kemampuan, sehingga nanti di masa lemah, di masa kita sudah tua, kita tinggal memetik hasilnya. Amin. Mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat di dalam Al-Qur'an itu dikatakan usia keberhasilan seseorang itu, puncak kejayaan manusia itu 40 tahun. Sampai 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun, ini sudah tergolong, kalau dalam tingkatan umur, ini sudah tergolong tingkatan pada usia non-produktif. Kenapa? Karena pada usia seperti itu, biasanya sudah mulai rentan pabriknya atau gudangnya penyakit. Waktu masih kecil makan es, makan segala macam, tidak pernah merasakan sakit. Coba ketika sudah di atas 40 tahun, kena kegerimisan saja, ini besoknya sudah pilek, demam meriangin 1 minggu. Kenapa? Karena fisiknya sudah mulai berubah. Nabi Allah Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hira itu pada usianya 40 tahun. Kenapa? Inilah menandakan bahwa usia 40 tahun itu adalah usia puncak kejayaan. Makanya saya berpesan kepada anak-anak sekalian, ayo dari sekarang, mumpung masih muda, masih semangat, masih gagah, penuh dengan kekuatan, kita raih kejayaan. Mudah-mudahan ketika umur 40 tahun sudah mendapati kesuksesan. Sehingga ketika sudah lewat 40 tahun, itu tinggal menikmati hasil kesuksesan yang diraih dan direncanakan dari usia muda. Anak-anak sekalian dan jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sehataka qabla saqamika. Sehatmu, ingat sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketika sehat, apapun rasanya nikmat. Mungkin ada suatu omongan, kata orang banyak, kalau sehat itu ada nikmat yang paling murah. Kenapa paling murah? Karena kalau lagi sehat, kita makan sama ikan teri, itu enak. Apalagi kalau sama rendang daging, sangat luar biasa. Ya, benar jamaah? Benar ya. Apalagi ngantong duit 6 juta kata Pak Roni. Sangat luar biasa. Itu kalau lagi sehat. Ya. Tapi ketika kita lagi tak sehat, lagi sakit, lagi fisik kita lagi kurang enak, jangankan makanan enak. Jangankan makanan yang tak enak, makanan yang enak, yang mahalnya sangat luar biasa pun rasanya, mulut itu rasanya pahit. Sudah tidak berdaya. Ketika sakit, biasanya orang yang ingat cuma satu. Apa? Mati. Yang ingat cuma mati.
Ya, ini sakit udah seminggu ini. Waras apa kagak ini ya? Itu yang dipikirkan. Makanya ketika kita lagi sehat, kita ingat, kita hati-hati bahwa kita pasti akan sakit. Insya Allah dengan kehati-hatian kita, ini kita dijauhkan dari sakit. Namun yang sudah sakit juga jangan pernah mengeluh. Kenapa? Karena sakit ini adalah satu nikmat yang luar biasa diberikan Allah kepada manusia. Tentunya menyatakan sakit itu adalah nikmat hanyalah pada orang-orang yang beriman. Orang yang mempunyai satu keyakinan bahwa nikmat sakit yang diberikan Allah ini adalah lantaran satu karena sayang dan cintanya Allah kepada kita. Mungkin kalau dia sehat, dia banyak lupa kepada Allah. Mungkin ketika dia sehat, dia banyak berbuat salah. Mungkin ketika dia sehat, banyak berbuat bohong kepada orang tua, kepada temannya, kepada yang lainnya. Ketika dia sakit, yang dia rasakan hanya ketidakberdayaan. Tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sehat, yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya nikmat kesehatan sebelum datang masa sakit. Pesan Rasul yang ketiga, wa ginaka qabla fakrika. Ingat masa kayamu sebelum datang masa susahmu. Ketika kita di alam dunia diberikan banyak kemewahan, diberikan banyak kekayaan, kedudukan yang tinggi, harta yang melimpah. Namun, satu yang diharapkan oleh Allah, bahwa di dalam harta yang kita miliki, bukan sepenuhnya hak kita. Ada hak-hak orang lain yang diberikan, yang harus kita keluarkan dari hak milik kita. Dengan demikian, kalau di dalam harta kita keluarkan haknya untuk orang lain yang membutuhkan, yang memerlukan, insya Allah harta yang diberikan kepada kita, jangankan jumlahnya yang banyak, yang sedikit pun insya Allah ini akan mendatangkan manfaat, keberkahan bagi kita di alam dunia, terlebih di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pesan Rasul yang keempat, wa faraguka qabla suglika. Ingat masa senggangmu ketika datang masa sempit. Ketika kita memiliki kesempatan, jangan kita sia-siakan. Masa muda, masa yang penuh dengan kemampuan yang sangat luar biasa, kita manfaatkan. Masih kita punya waktu luang. Ketika kita sudah disibukkan dengan urusan dunia, terkadang kita seringkali jauh untuk mengingat Allah. Makanya ketika kita bangun tidur, kita memiliki waktu yang sangat luang, maka kita manfaatkan untuk senantiasa mengingat Allah. Dan yang terakhir, pesan Rasul kepada umatnya, wa hayataka qabla mautika. Ingat masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Hidup di alam dunia ini tempat kita beramal, tempat kita berbuat kebaikan. Banyak mungkin pula orang berbuat ketika hidup jauh dari hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Namun ibaratkan petani, apa yang dia tanam pasti itulah yang nanti dia petik. Kalau dia tanam padi, maka pasti dia akan menuai padi. Kalau dia tanam cabai, pasti dia akan menanam cabai. Kalau seandainya dia menanam cabai, namun dia petiknya padi, wah ini jangan-jangan milik orang lain. Ya, jamaah hadirin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini menjadi ladang bagi kita untuk menanam kebaikan, menanam amal soleh. Mudah-mudahan ketika nanti kita menghadapi kematian, akhir kehidupan kita jadi
hamba-hamba yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani sakaratul maut, menjalani kehidupan di alam akhirat penuh dengan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah sama-sama kita banyak-banyak berbekal selagi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan di alam dunia ini kita senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal untuk kita menghadapi kehidupan di alam akhirat dan juga menjadi kesuksesan kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطاقة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقاوة الموت ونجاة من النار وعفو الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتحوشنا تضرعنا وتغفرنا تغفرنا يا الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Selanjutnya silakan anak-anakku sekalian kelas 7, 8 maupun 9 yang mengikuti kegiatan ini langsung ke materi pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.